ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة. Fatiha suresi menen birge qoşo zam sure okuyt. 4 reketlik, 3 reketlik namazlardan algaçkı 2 reketinde, alemi 2 rekettүү namazlarda Fatiha suresi okulup bolgondan keyin albatta zam sure okuyt. 3-4 reketlik namazlar bola turgan bolsa, algaçkı 2 reketinde zam sureler okulat. Wallahi alam mına uşul zam sure degen söz, zam sure degen söz dağı arap dilinden kirgen bolgon bolsa kerek. Dammu sura dep aytışat. Mına uşul sözden kirgen Kırgızçaga zam sure bolup ötkön. Zam suresi deyilse barыбызга түшүнүктүү sure koşup koyup aytılat. Suratan tekunu fil fajri min tiwalil mufassal. Okula turgan zam sureler kança ölçömde boluşu kerek? Kıska surelerden okuyubuzmu? Uzun surelerden okulabı? Zam sure kanday boluşu kerek sünnetke layık boluşu üçün mına uşunu ar birin bayandap aytıp jatat. Fil fajri min tiwalil mufassal. Bağımdat namazında mufassal surelerden uzununan oku mustahab. Mufassal dep emnege aytılat. Mufassal dep Kaf suresinin Nas suresine çeyin bolgon surelerde mufassal deyilet. Sahabalar Kur'an'da 7 hizipke bölüp okuşkan. Kur'an'da köpçülük sahabalar 7 hizipke bölüp okuşkan. 7 günde bir jolu Kur'an'da hatım kılışkan. Mındaş etkanda Kur'an'da baştan ayağına çeyin okup çıkışkan. Abu Davud rahimahullah rivayet kılgan hadiste Avus rahimahullah aytat. Qala Avusun sa'altu ashabe Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem كيف تحزبون القرآن؟ قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و11 و13 وحزب المفصل وحده رواه Abu Davud. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabalarından suradım. Siler Kur'an'da kanday hiziplerge bölüp okuysunlar? Kur'an'da kanday türde bölüklerge bölüp okuysunlar dep alardan suradım deydi. Alar aytıştı. 3'lük, 5'lik, 7'lik, 9'luk, 11'lik, jana 13'lük, jana akırı mufassal hizbi dep aytışkan. Akırkısı mufassal hizbi dep aytışkan. 3'lük bul algaçkı 3 sure, Bakara, Ali İmran, jana Nisa sureleri bul bir kündük hizb. Bul bir hizb dep atalat. Kiyinki 5 sure Maide, An'am, A'raf, Anfal, Tawba bular bir hizb dep atalat. Andan kiyinki 7 sure bir hizb bolat. Kiyin 9, 11, kiyin 13. Mına uşunu menen Kaf suresine jetilet. Andan arası emi mufassal deyilet. Akırkı 7 bölük mufassal dep atalat. Mına uşol mufassaldı alımlar 3'kö bölüşöt. Mufassaldağı uzun sureler var, ortaça sureler var, jana kıska sureler var. Tiwalul mufassal Kaf suresinin Amma suresine çeyin Avsatul mufassal var, mufassaldın ortaça sureleri Ammadan Duhaga çeyin, Duha suresine çeyin Kısarul mufassal, mufassaldın kıskaları Duha suresinin Nas suresine çeyin. Mına uşul 7 bölük mufassaldın uzun surelerinin Kaf suresi menen Naba suresinin ortasındağı surelerden birin tanda okuyut, bağımdat namazında zam sure kılıp bul sünnet. Ve fil maghrib min qisarihi. Şam namazında bolsa mufassaldın kıskalarından okuyut. Duha suresinin Nas suresine çeyin. Ve fil baqi min awsatihi. Kalgan namazlarda mufassaldın orta surelerinin oku abzel bolup sanalat. Amma suresinin Duha suresine çeyin. Amma suresinin Duha suresine çeyin bolgon surelerde oku abzel dep aytıp jatat. Peşinde asırda kuptanda awsatul mufassal okulat. Yechharu fil qiraati leylen, yechharu fil qiraati leylen. Tünkü namazlarda bolsa jahri okuyut, jariya okuyut. Bağımdat Şam'da kuptanda jahri türde okuyut. Bağımdat namazın, Şam namazın, kuptan namazın jariya okuyut. Jariya türde okuyut. Ve yusirru biha naharan. Kündüzgü namazlarda bolsa Kupiya okula turgan namazlarda bolsa kupiya okuyut. Kupiya okulat degen masalege toktop ötönü kebirler içinde okuyut. Jariya okubayt degende emne de oynoyt, köngülden ötkörü de oyloyt. Kebirler
Намаз оқиды, көңіл бұрсаңыз, оозун кыймылдатпайт, Фатиханы да көңілден өткөрөт. Кейін рүкүгө барат, эч бир тили менен же тилин же эрин кыймылдатпайт. Бул кишинин намазы намаз эмес. Албетте ар бир тамга өз махражынан, өз ордунан чыгуусу керек. Ичинде окуду дегени ошол көңүлдөн өткөрдү деген эмес. Ичинде окуу дегени ошол көңүлдөн өткөрүү деген эмес. Эч болбоду дегенде өзүнө угула турган даражада албетте тамгалар махраждан чыгуусу керек. Эрин менен тил кыймылдоосу керек. Көңүлдөн окуу менен мындай намазга кирбейт. Иллал жумаата вал аида вал кусуфа вал истисқа фа иннаху яджхару биха. Негизи бардык күндүзү окулчу намаздардын баарысы иштен окулат, купуя окулат. Бирок 4 түрдүү намаз бар. Алар күндүзгү намаз болсо да жахри окулат, жария окулат. Бул намаздар жума намазы, айт намазы, кусуф намазы жана истисқа намазы, булар күндүзү окулса да үн чыгарып окулат. Thumma yukabbiru lirruku'. Fatiha surasını okudu. Zam sure okudu. Keyin emne kılat? Takbir aytıp rüküge barat. Ve yada'u yadayhi ala rukbatayhi. Rüküde bolsa koldorun tizzesine koyot. Barmakların açkan avalda koldorun tizzesine koyot. Ve yec'alu ra'sahu hiyala zahri. Başın beli menen ten kılat. Başın öte ıldıy kılıp jiberbeyt. Jana ötele biyik kılıp kötörüp jiberbeyt. Başın түз kılgan avalda, başın beli menen түз kılıp ten kılgan avalda kırmayt. Ve yaqulu subhana rabbiyal azim ve yukerriruhu. Rüküde aytıla turgan zikir subhana rabbiyal azim dep Allah'ты uluktayt. Bir neçe jolu kaytarat. Taksan bolusu mustahab, taksan menen toktosu mustahab bolot. 3, 5, 7 ушул сыяктуу. Имам болса артында намазда ерчип тургандарга оорулук кылып койбоосу үчүн мына ушуну эске алуусу керек. Мына ушул 3төн ашырбайт. Имам боло турган болсо, өзү окуса, каалаганча ашыкча айтып окуса болот. Wa in qala ma'a zalika hala ruku'ihi wa sujudihi Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli fa hasan. Subhana rabbiyal azimdan emi sırtqarı Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli degen duanı qoşup koysa жақшы. Thumma yarfa'u rasah qailan samiyallahu liman hamidah. Keyin başın rüküden samiyallahu liman hamidah dep rüküden başın kötöröt. In kana imaman aw munfaridan samiyallahu liman hamidah dep kim aytat eken? İmam jana жалгыз окуп жаткан намаз окуучу. Жалгыз намаз окуп жаткан намазхан же намаз окуучу. Самиаллаху лиман хамидах деп рүкүдөн турат. Ким? Анан ким калды? Маъмун калды. Муктади, имамга ерчип жаткан киши. Рүкүдөн көтөрүлүп жатып, бир зикир айтпастан турат. Самиаллаху лиман хамидах да айтпайт. Эмнеге? Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам fa iza kabbara fakabbiru. Силер пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, силер эгер имам такбир айтса, артынан такбир айткыла деп айтты. Fa iza raka'a farka'u wa iza rafa'a farfa'u wa iza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana wa lakal hamd. Эгер рүкү кылса, рүкү кылгыла. Эгер башын көтөрсө, башыңарды көтөргүлө. Эгер имам сами'алlahu liman hamidah деп айтса, силер да сами'алlahu liman hamidah деп айткыла деп айткан жок. Балким Rabbana wa lakal hamd деп айткыла деди. Бирок мындан алдыңкыларда имам такбир айтса, такбир айткыла, рүкүгө барса, рүкүгө баргыла деди. Самиаллаху лиман хамидах деп айтылса, Rabbana wa lakal hamd деп айткыла деп айтты. Демек, имамга ерчип жаткан мухтади рүкүдөн туруп жаткан кезде эч бир зикир айтпай турат. Намаз зикирден бош болгон орун жок намазда. Намазда бир орун, бир зикирден бош болгон бир орун жок, бирок ушул орунда бар. Ушул орунда гана зикирсиз турулат. Башка орундарда зикирден бош эмес. Албетте зикир бар арасында. Мына ушул орунда мухтади рүкүдөн туруп жаткан кезде самиаллаху лиман хамидах деп айтпайт. Имамга ерчип турган киши. Тургандан кийин Rabbana wa lakal hamd деп айтат. Демек, самиаллаху лиман хамидах ким үчүн болот экен?
имам жана жалгыз өзү намаз окуп жаткан киши үчүн. Ал эми имамга ээрчип жаткан муктади болсо, муну айтпайт. ويقول الكل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده. Ал эми ربنا ولك الحمد деп баарысы айтат. Намаз окуучунун 3 түрү, ошол намаз окуучунун 3 түрү тең айтышат. Ал имам болсун, же имамга ээрчип намаз окуган киши болсун, муктади болсун, же жалгыз намаз окуп жаткан киши болсун, баарысы ربنا ولك الحمد айтышат. Rabbana ve lekel hamd hadislerde 4 türlü көрүнүшү келген, 4 türlü сүрөттө келген, 4-өсү тең дурус. Rabbana lekel hamd деп да айтса болот. Rabbana lekel hamd, Rabbana ve lekel hamd, Allahumma Rabbana ve lekel hamd, Allahumma Rabbana lekel hamd. Мына ушул 4 түрдө айтуу дурус. Кээде мунусун, тигинесин, кээде тигинесин, кээде мунусун алмаштырып айтса боло берет. Rabbana ve lekel hamd. Муну тахмид деп айтылат. Мындан кийин хамдан касиран таййибан мубаракен фих мил ас-самаи ва мил ал-арди ва мил ма ши'та мин шай'ин ба'ду. Мына ушул зикирди кошумча кылып айтууда сүннөт болуп саналат. Сумма ясжуду ала а'дайхи as-sab'a, кийин рүкүдөн турду. Rabbana ва лекел хамд деп айтып кийин саждага барат. 7 мүчөсү менен сажда кылат деп айтылды. Сажда деп аталуусу үчүн сажда көрүнүшү табылуусу керек. Сажда көрүнүшү табылуусу үчүн качан сажда кылуучу сажда кылган болот? Белдин астыңкы бөлүгү үстүңкү бөлүгүнөн бийик болуусу шарты менен, курсагы менен жерге тийбей көтөрүлүп туруу шарты менен мына ушул көрүнүш табылса сажда кылган болот. Белинин астыңкы бөлүгү үстүңкү бөлүгүнөн бийик болуп көтөрүлүп турган болуусу керек. Ошондо сажда кылыптыр дейилет. Ал эми бир киши жерге жатып алса, 7 мүчө тийип турат, колдору менен, тизелери, буттары менен жерге тийип турган болот го. Бул эми сажда кылды дейилбейт. Бул эми мындай сүрөттө сажда кылуу дейилбейт, жатып алыптыр дейилет. Сажда көрүнүшү табылбаган болот. Бир киши сажда кылса го, алдындагы бийик нерсеге же столго, же кроватка сажда кылса, баш тарабы арт тарабынан бийик болуп турса, бул сажда кылбаптыр дейилет. Сажда көрүнүшү болуусу үчүн белдин астыңкы бөлүгү үстүңкү бөлүгүнөн жогору бийик болуусу керек. Абу Талиптин исламга кирбеген себеби, андан эмне үчүн иман келтирбейсиз? Аллахтын элчисине иман келтирбейсиз? Мусулманчылыкты, ошол исламды кабыл албайсыз деп суралганда, Аллахтын элчисине дегенде сажда кылууга ыраазы эмесмин деген. Аллахтын элчисине иман келтирбейсизби деп суралганда, ошол сажда кылууга ыраазы эмесмин деген. Артым башымдан жогору болуусуна ыраазы эмесмин деген. Артым башымдан жогору болуусуна ыраазы эмесмин деген. Кээ бир риваяттарда келген мына ушул текебирленип мына ушундай деп айткан. Демек, саждадагы биринчи шарт сажда болуусу үчүн белдин астыңкы бөлүгү үстүңкү бөлүгүнөн жогору болуусу, көтөрүлгөн болуусу керек экен. Экинчи шарты 7 мүчө менен сажда кылуусу керек болот. Буга азыр ишара кылат автор рахимахулла. Ушуга көрө намаз окуп жаткан киши көтөрүлүп турган нерсеге сажда кылса, башын коюп саждага өтөбү же жокпу? Каралат. Эгер сажда кылып жаткан нерсе, пешенесин коюп жаткан нерсе өтө бийик болсо, башы бел бөлүгүнөн бийик болуп турган болсо, бул саждага өтпөйт. Кээ бирлер өзүнөн алдыңкы сап тыгыз болгондо, алдыңкы саптагылардын белине сажда кылат. Мындай абалда сажда көрүнүшү табылбайт. Же бийигирээк нерсе коюп сажда кылган кезде, баш эгер ылдыйда болуп белдин астыңкы бөлүгү көтөрүлбөсө, ал саждага өтпөйт. Бирок аз гана көтөрүлгөн болсо, кээде минбарлар сапты бузган убакытта минбардын алдына туруп калган адам, кээде ошол адам көтөрүлүп калат, сыкпай калгандыктан, батпай калгандыктан, минбардын алдыңкы тепкичине сажда кылган адамдын саждасы өтөбү же өтпөйбү? Карайбыз, ошол көтөрүлгөн нерсенин өлчөмүнө, чоң кичинелигине карап өлчөнөт. Аз гана болсо, башыңызды койгондо арты тарабыңыздан ылдый боло турган болсо, анда саждага өтөт. Эгер бийик болсо,
саждаға өтпөйт. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахих хадисте эмне деп айткан? 7 мүчө менен пешене, мурдуна да ишара кылды. Пешене, мурун, 2 кол, 2 тизе жана буттардын учу менен сажда кылууга буйрулганмын деп айтты. 7 мүчө менен сажда кылууга буйрулганмын деп туруп, пешенени айтты. Пешенени айтканда мурунду да айтып өттү. Пешене менен мурун тийүүсү керек, экөөсү бир мүчө болот. Кийин 2 кол, кийин 2 тизе жана кийин 2 бут сөзсүз саждага баруус керек. Саждада тийип туруус керек. Кебирлер сажда кылган убакытта 2 бутун жерден көтөрүп алуусу, bir butun экинчи бутунун үстүнө коюусу, булардын баарысы сажда абалына каршы келет. 7 мүчө баарысы жерге тийип туруус керек. Жана саждада ва якулу субхана раббиял а'ла деп айтылат. Эң азы 3 жолу, кийин андан көп кайталап айтуусу мүмкүн. Кийин сумма юкаббиру, такбир айтат, кийин такбир айтып саждадан турат. Ва яджлису аля риджлихи al-yusra ва янсибу al-yumna ва хуа al-iftirash. Оң бутун тик кылып, сол бутун төшөп, сол бутуна отурат. Оң бутун бармактарын кыблага караткан абалда муну ифтираш отуруу деп аталат. Ифтираш төшөө дегени, анткени сол бутту төшөп, сол бутта отурасыз. Оң бутту болсо бармактарын кыбланы каратып тик кыласыз, жана 2 сажданын арасында отурууда мына ушул. Ушул ифтираш деп аталат. Ва яфалу залика фи жами'i жилсати ссала. Ифтираш отуруу бардык түрдө мына ушул сүрөттө отурат. Илля фи ташаххудул ахир, бир гана ташаххудул ахирде. Фа иннаху ятаваррак. Ташаххудул ахирде болсо, акыркы ташаххудда таварру отуруу менен отурулат. Акыркы ташаххуд деп эмнеге айтылат? 2 ташаххудту 3 рекет жана 4 рекеттүү намаздын 3-чү же 4-чү рекетинин ташаххуду. Бул акыркы ташаххуд дейлет. Мына ушул 3 рекеттүү жана 4 рекеттүү намаздын ташаххудунда ифтираш отуруу менен эмес, таварру отуруу менен отурат. Ошол 3 рекеттүү, 4 рекеттүү намаздардын ташаххудунда ифтираш отуруу менен эмес, таварру отуруу менен отурат. Таварру отуруу дегени кандай? Bi an yajlisu ala al-ard wa yukhriju rijlahu al-yusra min al-khalfi al-ayman. Min khalfi al-ayman. Оң бутуну тик кылып, сол бутту оң буттун астынан өткөрүп, көчүгү менен отурат. Оң бутун тик кылып, сол бутту оң буттун астынан алып, өткөрүп, көчүгү менен отурат. Мына ушул таварру отуруусу деп аталат. Таварру 3 рекеттүү же 4 рекеттүү намаздарда отурулат. Таварру отуруусу сүннөт болуп саналат. Бул эми абзелдик тарабынан, ал эми намаздардын баарысында ифтираш же таварру отурулса, намазга өтө берет. Абзелдик тарабынан ифтираш отуруу негизинен намаздардын баарысында отурулат. Бирок 3-чү, 4-чү рекетте таварру абалында отурулат экен. Ва якулу рабби гфирли вархамни вахдини варзукни важбурни ваафини. 2 сажданын арасында мына ушул дуаны окуйт. Thumma yasjudu ath-thaniyata kal-ula, кийин 2-чи сажданы да 1-чи сажда сыяктуу кылат. Thumma yanhadu mukabbiran ala suduri qadamayhi. Thumma yanhadu mukabbiran ala suduri qadamayhi. Кийин бутуна таянган абалда тик турат. Бутуна таянган абалдан эмнен түшүнөбүз? Колдорун жерге коюп таянып турбайт. Балким бутунун өзүнө таянып турат. Колдорун жерге коюп таянып турбайт демекчи. Мындан түшүнөбүз, жалсатул истираха үчүн отурбайт дейт. Жалсатул истираха дегени 1-чи рекеттен 2-чи рекетке жана 3-чү рекеттен 4-чү рекетке. Жалсатул истираха дегени 1-чи рекеттен 2-чи рекетке жана 3-чү рекеттен 4-чү рекетке туруп жаткан киши 2 саждадан турганда, 2 жолу сажда кылып турганда, кичине отуруп кийин турууну жалсатул истираха дейлет. Аз гана дем алуу сыпатында туруп, анан отуруу. Анан туруу. Аз гана дем алуу сыпатында ошол отуруп, анан туруу.
Ушул нерсе барбы же алымдар ортосунда ихтилафтуу маселеби? Албетте, бул алымдар ортосунда ихтилафтуу маселе. Автор рахимахулла айтуусу боюнча отурбай туруп кете берет. Балким туруп кетет дейилди. Негизи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын намаздарын баяндаган хадистердин биринде да келген эмес мындай нерсе. Бирок Малик ибн Хувайрис радиаллаху анхунун хадисинде келген ушул нерсе. Бул киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жашоосун акырында көргөнүн риваят кылган. Ошондуктан кээ бир алымдар бириктирип туруп айтышат, негизи кылынбайт, сүннөт деп айтпайбыз, бирок муктаж болгон киши дем алууга муктаж болуп калса, отуруп анан туруусу алардын акысында сүннөт карыган, ошол толуп кеткен кишилер үчүн, толук кишилер үчүн болот. Муну эмне кубаттайт? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жашоосунун акырында толуп калган болот. Ошол денеси толуп калган болот, мындайча айтканда семирип калган болот. Муну муктаждык бабынан кылган болуусу мүмкүн. Ошондуктан муктаждыгы бар адам кылат, болбосо туурадан туура туруп кетилет.